இங்கே நீங்கள் எல்லாம் எதற்காக இவ்வளவு கூட்டங்களை கூட்டியிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய கோரிக்கை நியாயமான கோரிக்கை. என்ன கோரிக்கை என்று சொன்னால், எங்களுடைய விவசாய நிலங்களை அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடாது என்பதுதான் உங்களுடைய முக்கியமான கோரிக்கை, வாழ்வாதார கோரிக்கை. இதை நாங்கள் போக்க வேண்டும். எங்களுடைய வேலை என்னவென்று சொன்னால் அதை தடுக்க வேண்டும். அரசாங்கத்திடத்திலே, எங்களுடைய முதலமைச்சர் இடத்திலும், எங்களுடைய அமைச்சர் இடத்திலும், இந்த விவசாயிகள், எங்கள் பகுதியிலுடைய விவசாயிகள் இவ்வளவு பேர் கஷ்டப்படுகிறார்கள். எல்லோருக்கும், ஒவ்வொரு நபருக்கும், ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 2 ஏக்கர் 3 ஏக்கர் 5 ஏக்கர் அது போன்ற ஒரு குறு சிறு விவசாயிகளாக தான் அங்கே இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய நிலங்களை ஏற்கனவே ஓசூர் பகுதியில் நிறைய சிப்காட்டுகள் வந்துள்ளது. அந்த சிப்காட்டுகள் ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு. சாலை வசதி மேம்பாட்டிற்காக நிறைய விவசாயிகளுடைய நிலங்களும் எடுத்தாச்சு. ஆக மீண்டும் இந்த காடியா இந்த ரோடு வசதியிலே இந்த நிலங்களை எடுத்தால் நாங்கள் இன்னும் மிகவும் பாதிக்கப்படுகிறோம். நாங்கள் எங்களுடைய கிராமங்களை காலி செய்துவிட்டு வேறு எங்காவது போக வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் என்பதற்காகத்தான் நீங்கள் உங்களுடைய கோரிக்கைகளை இங்கே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே உங்களுடைய கோரிக்கைகள் கண்டிப்பாக ஏற்கப்படும். எப்படி என்று சொன்னால், சென்ற ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக எங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு ஓசூருக்கு வந்தது. அங்க ஓசூருக்கு வரும்போது தொழில்துறை அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா, கனிமொழி அக்கா, டிஆர்பி ராஜா, அவங்க 2 பேருமே வந்தாங்க. டிஆர்பி ராஜா ஒரு நாள் முன்ன நைட்டே வந்துட்டாரு. அன்னைக்கு நானு, அண்ணன் எம்எல்ஏ அண்ணன் பிரகாஷ் அண்ணன், மேயரு, அப்புறமா இன்னும் யாரோ உள்ள இருந்தோம், 4 பேர் இருந்தோம். இது பத்தி மட்டும் 1/2 மணி நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணார் அமைச்சர் கூட. யாரு? பிரகாஷ் அண்ணன். வேற யாருக்குமே தெரியாது அங்க என்ன நடந்தது, என்ன பேசினாங்கன்றதும் நாங்க சில விஷயங்களை சொல்லக்கூடாது. ஆனா முழுமையான கோரிக்கை என்னவென்று சொன்னால், எங்கள் ஓசூருக்கு தயவு செஞ்சு அதை எடுக்காதனா வேணாம். இதோட இப்ப வரைக்கும் எடுத்தீங்க, இதுக்கு மேல தயவு செஞ்சு ஓசூர் விட்டுருங்க. உங்களுக்கு வேற பகுதி, வேற மாவட்டங்கள், இப்போ உங்களுடைய கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்க, சந்தோஷம். ஓசூர்ல ஏற்கனவே நாங்க வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம். எல்லா பகுதியிலும் நாங்க வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம். ஒரு பகுதி விவசாய வளர்ச்சியில் நல்லா இருக்கிறோம். ஓசூர் இன்றைக்கு மலர் ஏற்றுமதியிலே ஆசியாவிலே முதன்மையான மாவட்டமாக கிருஷ்ணகிரி ஓசூர் இன்றைக்கு இருக்கிறது. ஒரு பகுதியிலே தொழில் வளர்ச்சியிலும் நன்றாக இருக்கிறோம், விவசாயமும் நன்றாக இருக்கிறோம். ஆனால் ஊத்தங்கரை சைடிலே இன்னும் வளர்ச்சி பெறவில்லை. இன்னும் அங்கே எந்த விதமான தொழிற்சாலைகளோ வளர்ச்சி பகுதிகளோ இல்லை. ஆகவே நீங்கள் தயவு கூர்ந்து ஊத்தங்கரை பகுதியில் நீங்கள் அந்த காடியா நீங்கள் எந்த தொழிற்சாலை அமைத்தாலும் அங்கே அமையுங்கள் என்று சொல்லி அன்றைக்கு வாதித்தார்கள். நாங்கள் எல்லாம் ஒரு அமைதியாக நாங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தோம். அவர் அவ்வளவும் பேசியிருக்கார். ஆனால் அவர் அதற்கும் அமைச்சர் அவர்கள், நீங்கள் ஒரு முறை முதலமைச்சர் அண்ணா, முதலமைச்சரை நீங்கள் பார்த்து விடுங்கள் அண்ணா என்று இவரிடத்துல சொன்னார்கள். அதற்காக பொறுப்பு அமைச்சர் இடத்துல நம்முடைய அண்ணன் சக்கரபாணி அவர்களிடத்திலும் பேசியிருக்கிறார்கள். ஆகவே உங்களை காப்பாற்றுவதற்காக நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர், உங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் தயாராக தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இங்கே இருக்கின்ற எதிர்கட்சி நண்பர்கள், எதிர்கட்சி தோழர்கள், தேர்தல் வருகிறது, இன்னும் ஒரு மாசத்துல தேர்தல் வருது. அதை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு சில பிரச்சாரங்களை செய்கிறார்கள். அது உங்களுக்கும் நன்றாக தெரியும். யாருக்குமே எல்லா விஷயமும் தெரியும். எங்களை விட கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிற விவசாயிகள் உங்களுக்கு தான் எல்லா விஷயமும் தெரியும். எப்ப டெண்டர் நடக்குது, எப்ப எஃப்எம்பில வருது, எப்ப சிட்டா மாத்துறாங்க, எப்ப ரீசார்ஜ்ல தடை போடுறாங்க, தடை ஆணை போடுறாங்கன்றது எங்களை விட உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும். உண்மையா இல்லையா? ஆக உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். தெரிஞ்சு அதனாலதான் நீங்க இன்றைக்கு இவ்வளவு போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க. ஆகவே நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் உங்களுக்காக அமைச்சர் அவர்களிடத்தில் பேசியிருக்கிறார், கலெக்டர் இடத்துல பேசியிருக்கிறார். அதுக்கு பின்னாலே நம்முடைய பொறுப்பு அமைச்சர்களிடத்திலும் உங்கள் விவசாயிகள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க, வந்து அவங்களும் பேசியிருக்கிறாங்க. அடுத்து முதலமைச்சரை தான் அவர் பார்க்கிறார். முதலமைச்சரை கண்டிப்பாக வருகின்ற இந்த பிப்ரவரி மாதத்திலே சட்டமன்றம் தொடங்க இருக்கிறது. தொடங்கும் போது நீங்களும் விவசாயிகளும் ஒரு 4-5 பேர் வாருங்கள். அவரோ உங்களை கூட்டின்னு போய் அவர் உங்களை சந்திக்க வைப்பார், கண்டிப்பா வைப்பார். நாங்கள் வராமல் பார்த்துக் கொள்கிறோம், யாரும் சொல்லதை நம்ப வேண்டாம். நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். ஏர்போர்ட்டுக்கு இப்ப வரைக்கும் முயற்சி பண்றாரு. என்ன முயற்சி பண்றாரு தெரியுங்களா? பேலகொண்டப்பள்ளியில் தான் வேணும். பேலகொண்டப்பள்ளியில் தான் ஏற்கனவே ஏர்போர்ட் இருக்கு. பூனேக்காரர் அவரு, பூனேக்காரர்கிட்ட அந்த ஓனர்கிட்ட கூட ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி கூட ஒரு சிட்டிங் போட்டாங்க. பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டே இருக்கு.
அவர் வந்து சரியா ஒத்து வர மாட்டேன்றாருன்ற ஒரே காரணத்தை அவருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவ் இருக்கிறதுனால நம்மளால அவருக்கு நம்ம இதுக்கு வரமாட்டேன்றாரு, நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட இதுக்கு வரமாட்டேன்றாரு. ஆக அது ஒரு பக்கம் பேச்சுவார்த்தை நடந்தனே இருக்கு. கண்டிப்பா எந்த காலத்துக்கு வந்தாலும் பேலகொண்டப்பள்ளியில் தான் வரும், பேலகொண்டப்பள்ளியில் தான் ஏர்போர்ட் வரும். அது உறுதியா நம்புங்க. ஏன்னா அங்க வந்தாலும் உடனடியா ஏர்போர்ட் வந்து செயல்பாட்டுக்கு வரும். 3 மாசத்துல 6 மாசத்துல வந்துடும். ஆகவே இப்படி இருக்கு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தயவு செஞ்சு விவசாயிகளுக்கு எப்பவுமே எதிராக போனதில்லை. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் எந்த காலத்தில் விவசாயி போற ஆதரவாக தான் இருப்பார். உதாரணத்துக்கு கூட ஒரு 2 மட்டும் சொல்றேன், 2 3. தேனியில ஒரு மீத்தேன் ஏதோ ஒரு நிறுவனம் வந்து எடுக்கணும்னு சொல்லி ஒன்றிய அரசாங்கம் கூட அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க. சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் போட்டு அங்க இருக்கின்ற அந்த மாவட்டத்தை விவசாயிகள் இருக்கிறவங்க தீர்மானம் போட்டு அதை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தடுத்து நிறுத்துறாரு. எல்லாரும் நீங்க எல்லாம் பேப்பர்ல படிச்சிருப்பீங்க. தஞ்சாவூர்ல அதே மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு பண்ணாங்க, அது கேஸ் எடுக்கிறதுக்கு பண்ணாங்க, அதையும் இன்னைக்கு தடுத்து நிறுத்துறாங்க. இப்படி பல விஷயங்களை தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறாங்க. பசுமை வழிச்சாலைன்னு சொல்லி அரூர் பக்கம் சேலத்துல இருந்து வருதுன்னு சொன்னாங்க, அதை தடுத்து நிறுத்துறாங்களா இல்லையா? நிறுத்துறாங்க. ஆகவே அதே வழியில் தான் கண்டிப்பா உங்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும். நீங்கள் உங்களுடைய நிலங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கப்படாது. அதற்கு உண்டான வழிவகைகளை நம்முடைய அண்ணன் அவர்கள், பிரகாஷ் அண்ணன் அவர்கள் உங்களுக்கு செய்து கொடுப்பார். கண்டிப்பாக தேர்தலில் மீண்டும் அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வெற்றி பெறுவார். வெற்றி பெற்றால் இந்த பகுதிக்கு கண்டிப்பாக அமைச்சராக வருவார். அமைச்சராக வரும்போது உங்களுடைய கோரிக்கைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றி தரப்படும் என்று நல்ல நேரத்தில் ఉరిది కోరి వాయిపుకు నంది కోరి నెరవేర్చ చేరుகிறேன். நன்றி, வணக்கம். లేదా 15 దినాలైనా భోజనం చేశాను. నేను మొన్నే చెప్పేసినే బాగా భోజనం చేయండి, కన్నిండుగా నిద్రపోండి అని చెప్పిండాను. ఇప్పుడు ఇంకనా భోజనం చేయండి, నిద్రపోండి. మీరు వచ్చేనట్లుంటే నిద్రపోకుంటాను వచ్చేస్తుంటే, వచ్చేలేదంటే నిద్రపోకుండాను వచ్చేస్తుంది. దానికి ఆలోచన చేయాల. నేను దా చెప్తాను వచ్చేదని. అదంతా అభివృద్ధి చేయాలంటే ఇవంతా చేయాలి కదా. అంటే వ్యవసాయమే చేస్తాం. మీరు ఏం కోరిక పెడతారో అదే ఫైనల్. వ్యవసాయమే గ్యారంటీ 100%లో. వచ్చేనట్లుంటే నేను ఇక్కడికి వస్తా ఉండలే. మీరంతా గ్యారంటీ నన్ను తరుముతారని. దానికి వచ్చేది అనేదానికి ధైర్యంగా వచ్చినాను. ఈడే నా మాట్లాడేకి ఈరోజు STRR అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లో నాలెడ్జ్ కారిడార్ వస్తుందని చెప్పి, అది ప్రాంతంలో రాకూడదని చెప్పి కొన్ని రోజులుగా వ్యవసాయదారులంతా పోరాటం చేస్తూ ఉండరు. నా దగ్గరికి వచ్చిండ్రి. ఇంకా వీడియోలు, న్యూస్ పేపరు, టీవీ అంతా చూస్తూనే ఉంటాను. ఎలాంటే ఎమ్మెల్యే నేను, దాని నుంచి ఏం మన కాన్స్టిట్యున్సీలో నడుస్తుంది అని డైలీ చూస్తూ ఉంటాను. అట్లయి దీన్ని వద్దు అని చెప్పి పోరాటం చేస్తూ ఉండరు. వద్దు అని చెప్పి నా దగ్గర కూడా కొందరంతా వచ్చి నేరుగా మాట్లాడరు. వాళ్ళ దగ్గర కూడా నేను నీట్గా తెలివిగా ఎత్తి చెప్పినాను. ఉంటేనే వాళ్ళు మేం పై చెప్తే అది బాగలేదన్నా, నీవే వచ్చేస్తే బాగుంటుంది అంటే, సరే ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేయండి అప్ప, నేనే వచ్చి నేరుగా మాట్లాడతాను అని చెప్పి దానికి ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసి ఇప్పుడు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసినాం. మీటింగ్లో వచ్చి కలుసుకున్నటువంటి ఈ ప్రాంత అందరూ నా ఆత్మీయులకు, నాతోటి అక్క చెల్లెళ్ళకి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఈ రోడ్డు వచ్చింది ఎవడొచ్చని మీకు తెలుసును. అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు ఎవడు కాల్ఫర్ చేశారు అనేది మీకు తెలుసును.
రింగ్ రోడ్ కాల్ఫర్స్ వేసి అమ్మయ్యారు జయలలిత ఉన్నప్పుడు కాల్ఫర్స్ వేస్తారు. మేము అప్పుడు ఎమ్మెల్యే, మురుగన్న ఎమ్మెల్యే, నేను ఎమ్మెల్యే, సత్యన్న ఎమ్మెల్యే అందరూ ఉంటుంది. అప్పుడు అనౌన్స్ చేసింది. ఇప్పుడు గంట కాలే అన్నకి STRR కాల్ఫర్స్ వేసరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అప్పుడు కూడా నేను తల్లిలో ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆ STRR అధికారుల్ని అడ్డేసి వ్యవసాయదారులకి ఏం అనుకూలం కావాలో అది చేసిస్తేనే రోడ్ వేసాకి ఇడుస్తాము అని చెప్పి ఫస్ట్ తగరాలు చేసింది నేను కూడా. దాంట్లో ఏమడుగుతుందంటే వ్యవసాయదారుల్ని వాళ్ళు సజెషన్ అడిగి వాళ్ళు ఏం అడుగుతారో దాన్ని చేసిస్తే మాత్రమే రోడ్ చేయాలి, లేకుంటే చేయకూడదు అని అడిగినోడే నేను. అన్నేం కదా కలెక్టర్, అప్పుడు ఉండని కలెక్టర్ అందరూను మదగనపల్లిలో ఒక చిత్రంలో వ్యవసాయదారులంతా వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏమని అడిగిన తర్వాతదా ఆ రోడ్ వేసాకే ఇడిసిరి. మీరు ఇప్పుడు ఎవరినైనా అడుక్కుంటే కూడా తల్లి ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళని అడుక్కుంటే కూడా సరిగ్గా ఉంటుంది. మేము ఎమ్మెల్యేకయ్యో రాజకీయానికయ్యో మాట్లాడేకి రాలే. మీరు ఓటేసి నన్ను గెలిపించిండారు, మిమ్మల్ని కాపాడే బాధ్యత నాకుంది. నాకు ఓటేసిన వాళ్ళు మా వాళ్ళే, ఓటు వేయకున్న వాళ్ళు నా వాళ్ళే. ఒకసారి ఎమ్మెల్యే వస్తే అందరికీ నేను ఎమ్మెల్యేనే. దాని నుంచి మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించేదే నా బాధ్యత. ఇవిటికంటే ఎన్నో వచ్చాయి. ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుందని ఆర్భాటం నడిచే దానికి వచ్చి మాట్లాడుతుంది, అది లేదు అని దాన్ని వెనక్కిపోయేది వద్దింగా. అదే రీతి కగ్నూరు బాగ్లూరు ఏరియాలో రైల్వే ట్రాక్ వస్తుంది, 300 మీటర్లు ఎలుపుకెత్తారు అని చెప్పి సర్వే చేసి అక్కడ ఎవరో కర్ణాటక వాళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉండరు అని చెప్పి దాన్ని వ్యవసాయదారులంతా మీటింగ్ వేసి దాన్ని రాకుండా కలెక్టర్ దగ్గర అడుగుతుంది, లేదు అంటే అది క్యాన్సిల్ అయ్యాం. ఇట్లా యాడ వ్యవసాయ బుద్ధునిపల్ల సుమారు 8 దినాలనా 45 దినాలు ఉపవాస సత్యాగ్రహం కూకుంటుంది. మీకంతా తెలుసును, వ్యవసాయదారులకు వ్యవసాయ సంఘాలకు తెలుసును, ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు తెలుసు లేదు తెల్లే. ఎవరెవరో పోయి మాట్లాడరు, కర్సీ కాలే నేందా పోయి ఉపవాస సత్యాగ్రహాన్ని వాపస్ తెప్పించి నేను ఏం చెప్తున్నా గవర్నమెంట్ అది చేయించిరి. ఇప్పుడు ఉద్దినపల్లి వ్యవసాయదారులు అడగండి. ఇప్పుడు గంట వాళ్ళకి చిన్న 1.5 ఏడాదయ్యా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం కూడా రాలే. దాని నుంచి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే నేను, గవర్నమెంట్ మాది, మా సీఎం ఉండరు. ఓసూరులో వచ్చి నాలెడ్జ్ కారిడార్ తీసుకొస్తామని చెప్పింది నిజము, లేదని చెప్పలే మేము. మా సీఎం అనౌన్స్ చేసినది నిజము. 500 ఏకర్ల యాల్సేస్తుంటే పక్కల కర్ణాటక వచ్చి ఐటీ పార్క్ అంతా బాగా అభివృద్ధి అయింది. మన ప్రాంతంలో గుండుపీడి నుంచి ఏరోప్లేన్ తయారు చేసే గంట ఫ్యాక్టరీస్ ఉంది, ఐటీ కన్స్ట్రక్షన్ లేదు అని చెప్పేదానికోసము 500 ఏకర్ల నాలెడ్జ్ కారిడార్ చేస్తాము అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసినది నిజము. దాంట్లో ఏం తప్పులేదు. అది కావాలన్నా వద్దా అనేది నేను డిసైడ్ చేయాలి. దాని నుంచి వ్యవసాయదారులకి ఇష్యూ వస్తుందంటే ఖండితంగా తీసుకొచ్చలే. దాన్ని తీసుకురావాలంటే 20,000 కోట్లు కావాలా. మా దగ్గర 20,000 కోట్లు ఇప్పుడు లేదు సద్యానికి. అట్లుంటే కూడా మీ అభిప్రాయం లేకుండా మేము తీసుకొచ్చలే. అది యాడ్ కావాలంటే జాగా ఉంది, దానికి ఈడే కావాలనేది ఏం లేదు. మేము ఇక్కడ STRRలోనే చేస్తామని చెప్పలేదు. ఓసూర్లో నాలెడ్జ్ కారిడార్ తీసుకొస్తామంతా అసెంబ్లీలో సీఎం అనౌన్స్ చేసిండారు. దాని నుంచి ఇంతటి సమస్య ఉందంటే 100% చెప్తాను, 1000% చెప్తాను. ಯಾವ కారణానికి ఇక్కడికి వచ్చేలే. నేనేం చెప్తాను నిజం మాట్లాడతాను, ఓటు కోసం మాట్లాడాలి. కొందరు వీడియోల్లో చూస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వచ్చే రాజకీయం కోసం అంతా ఏమేమో చెప్తారో నమ్మొద్దండ, అది చేయండి ఇది చేయండి, ఏమన్నా చేయండి, తప్పులేదు. మీకు అధికారం ఉంది, మీరు వ్యవసాయదారులు ఏం కావాలంటే చేయొచ్చు. బట్ మేమేం చెప్తామో అది నిజంగా నడుస్తుంది. మేము చెప్పేది కొంచెం వినండి.
వచ్చేలేదని చెప్పిన మీటికి 100% వచ్చే అవకాశం లేదు. అట్లేమన్నా ఉంటే కూడా మేము సీఎం దగ్గర మాట్లాడే కూడా రెడీగా ఉండము, సీఎం చెప్పే కూడా రెడీగా ఉండము. మేము ఈ 4.25 ఏడాదిలో యాడనో ఒక వ్యవసాయదానికి తొందర అయింది అనేట్లా యావదనో తీసుకొచ్చిండమని మీరు ఎవరైనా చెప్పాడంట. అనౌన్స్ చేసేది అందరూ చేస్తారు. పోయిన గవర్నమెంట్లో కూడా వ్యవసాయదారులకంతా సెల్ ఫోన్ ఇస్తామంటారు, ఇచ్చిరా అట్లా అనౌన్స్మెంట్ చేసేది అనేది అందరూ చేస్తారు, అన్ని పార్టీలు చేస్తారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పా, ఈ బ్యాంక్ లో ఉండే స్విస్ బ్యాంక్ లో ఉండే ఇదంతాను బ్లాక్ మనీ అంతా ఎత్తుకొచ్చి ఒక్కొక్కరు అకౌంట్ లోను 15 లక్షలు వేస్తానని వేసరా? అట్లా చెప్పేది ఎలక్షన్ కోసం మాట్లాడేది కొన్ని ఉంటుంది. అయితే ఓసూరులో డెవలప్మెంట్ అయ్యేదని చూసి మా సీఎం అనౌన్స్ చేసినది నిజము. అయితే ఇక్కడ వచ్చేకి వానికి ఇక్కడ ఇట్లా వ్యవసాయం ఉంది, కలవరపల్లి డ్యామ్ ఉంది అంటే చూడనాపురు 19గా ఓసూరులో నాలెడ్జ్ క్యారిడార్ తీసుకొస్తామని చెప్పిండారు. అది ఇప్పుడు మేము ఆయన దగ్గర ఎత్తి చెప్తాము, అన్న ఇట్లా అంతా వ్యవసాయం చేసే జాగా, డ్యామ్ ఉంది, నీళ్లు పారే జాగా. ఇంకోటి చెప్తున్నా, 242 కోట్ల కెలవరపల్లి డ్యామ్ ఇంకా 50 చెరువులకు నీళ్లు ఎత్తేకి నేను చట్టమండలిలో మాట్లాడిండాను. దానికి డిపిఆర్ రెడీ చేసిండాం. దానికి 40 లక్షలు దుడ్లు గవర్నమెంట్ నీకే ఇచ్చి ఈ పద్దు డిపిఆర్ రెడీ చేస్తూ ఉండము. పోయినసారి నీకా మాట్లాడుతూనే ఉండను, 100% చెప్తాను. 50 చెరువులకి నీళ్లు ఎత్తుకొచ్చేదానికి కూడా డిపిఆర్ రెడీగా ఉంది. ఇదంతా వచ్చేటట్లుంటేది అదేమిటికే కావాల్సింది లేదు. దాని నుంచి మీరు ధైర్యంగా ఉండండా, చెప్పేవాళ్ళు మాటలు ఈనేకపోతుండా, వచ్చేలేదనేది 100%గా చెప్తాను. కలెక్టర్ దగ్గర తోడుకోపోయి మాట్లాడిపించాను. కలెక్టర్ తిరిగా వేరే వాళ్ళపై మాట్లాడరని ఏమో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పు కూడా చెప్పరి. నేను తిరిగా మాట్లాడుతున్నాయి సార్, నా అంద మరి చొల్లే ఇదెల్లా రెడీ పనిరు మీద. ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ కూడా 4 దగ్గర టాట్ కూడా ఇదంతా రెడీ చేసిండ్రి, ఇద్దరు రెడీ చేసిండ్రి. అట్లా ఒక సీఎం ఒక స్కీమ్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ రెడీ చేసి ఎత్తుకుపోయి సీఎం దగ్గర ఇచ్చి ఇది ఇట్లా చేస్తే బాగుంది, ఈడిట్లా ఇంత కిలోమీటర్ ఉంది, ఈడిట్లా రోడ్ ఉంది, ఎస్టీఆర్ఆర్ ఉంది, ఇక్కడ చేస్తే బాగుంది అని ఒక ఇది చేస్తారు. దాన్ని చేస్తామా లేదని చెప్పేది తిరిగి మేము తానే. దానికి నీ ఫండ్ కలా మీ అభిప్రాయం కావాలా, ఎమ్మెల్యే అభిప్రాయం కావాలా, గవర్నమెంట్ మాది, నేను డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ వేరే, ఏమో ఒట్టి ఎమ్మెల్యే అయితే కూడా పర్వాలే, నేను డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ వేరే. ఇదంతా ఉంది, మాకు ఒక మినిస్టర్ ఉండరు, ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ ఉండరు, ఆయన సజెషన్ అడుగుతారు, ఇక్కడ తీసుకొస్తామో వద్దా అని. అంటే ఇంతంతా కరస్పాండేషన్ ఉంది. దాని నుంచి మీరు ಯಾವ కారణానికిను ఇక్కడ వచ్చేదానికి అవకాశం లేదు. అట్లేమన్నా వచ్చేనట్లు మీకేమన్నా తెలిస్తే మీరు నన్ను అడగండా, నేనే మిమ్మల్ని ఎక్కడికి కావాలంటే తోడుకుపోయి సీఎం దగ్గర తోడుకుపోయి కూడా మాట్లాడిపించేదానికి నేను ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటాను. చెప్పేవాళ్ళ మాటలు దయచేసి ఇని వేస్ట్గా దీన్ని టైంని వేస్ట్ చేసుకున్నదండా, భోజనాలు తినకుండా నిద్రపోకుండా వాళ్ళు రమ్మని వీళ్ళు రమ్మని దానికనే ఒక గ్రూప్ ఉండరు, దానికనే ఒక గ్రూప్ ఉంది. ఇది ఏమంటే ఎలక్షన్ టైము, దీన్ని ఇంకా ఏమైనా ఒక ఆదాయం పొందుతామో అని పొందునే వద్దోనిలే. జనాలు ఎవరు మంచి చేసింటే వాళ్ళు కోటేస్తారు, ఎవరు మంచోడు అంటే వాళ్ళు కోటేస్తారు. దాంట్లో ఏమి అన్ని పార్టీలు ఉంటాం. ఈడ ఎలక్షన్ టైంలో వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళకి కావాల్సిన నాయకులు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇష్టమైన పార్టీ ఉంటుంది, వాళ్ళు కోటేసుకుంటారు. దాంట్లో మనకి దాని లోపల పోయి మనకి ఇష్టం లేదు. మనకని ఉండేవాళ్ళు మనకేస్తారు. నేను మంచోడు అని తెలిస్తే నాకు ఓటేస్తారు, నేను సరిలేదంటే నాకు ఓటేసేలే. నేను ఏమేసి చెప్తాను ఓటేసేలే. దాని నుంచి 1000% చెప్తాను, 100% కాదు, 1000% చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇటు రాసి పెట్టకుండా తిరిగా మా సీఎం అవుతాడు, తిరిగా ఆయన దగ్గరతో మనం పోవాల్సి పడుతుంది. మీరు అట్లా ఇప్పుడు వేసేసిన మీటికి తిరిగి ఏమైపోతుందని కూడా మీకు వేసినొద్దు. నేను ఉంటాను, ఎప్పుడు మీకు కూడా నేను ఉంటాను. ధైర్యంగా ఉండండి. దీనిపైన ఇంకా మీకు ఏమి హామీ ఇచ్చేకి అవకాశం లేదు.
ఏమి చెప్పేకి నువ్వు మాట్లాడలేదు, నువ్వు వేరే ఏమైనా చెప్పకపోతే ఇది రాజకీయం అయిపోతుంది. దాని ఇంకా మనకు రాజకీయం వద్దు, మనకు వ్యవసాయం ముఖ్యము, వ్యవసాయదారులు ముఖ్యము, మన ప్రాంతం బాగుండాలనేది ముఖ్యము. దానికోసము నేను ఓటు కోసము రాజకీయం చేసేవాడు కాదు. నాకు మీరెంతో ఇచ్చిండే ఒక పట్టానికి నేను పని చేస్తాను, నేను మంచోడు అని తెలిస్తే నాకు ఓటు వేయండా, నేను సరిలేదు అంటే ఓటు వేయదండా, నేనే చెప్తాను. నేను ఏ ఊరుకుని ఇప్పటికంట ఊరికి కూడా నేను సెట్ చేసింది లేదు. ఎవరిది ఒక సెంటు మన కూడా ఎవరో ఒకరు ఒక వీడియోలో చూస్తున్నాయి, ఎమ్మెల్యే ఆడ ఎంత 10 ఎకరాల్లో 20 ఎకరాల్లో నేల తీసిండాడు, దాని నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ ఆడే వస్తుంది. నేను ఆపోతే చెప్తున్నాయి, నువ్వు ఒక సెంటు ఉంటే కూడా రాండప్ప ఫ్రీగా రాసి ఇచ్చేస్తాను. అట్లా అమ్మిండే వాళ్ళు ఉంటే కూడా ఈడుగా ఉండాల. దాని నుంచి మీరు ఎవరు భయపడే ఆవశ్యకత లేదు. మీరు ఏముంటే ఎప్పుడు కావాలంటే నా ఫోన్ నంబర్ పెట్టుకుంటా అడగండా, తెలివిగా చెప్తాను. నేను తప్పు చెప్పలే, అబద్ధాలు చెప్పలే, ఇప్పుడు ఎలక్షన్ టైం అని యామరించాలని చెప్పలే. దాని నుంచి ధైర్యంగా ఉండంట, ఈ ప్రాంతానికంతూ వచ్చేలే. ఇంకోటి చెప్తాను ఏంటంట, ఇది STRR కి మన అట్టూరు శ్రీనివాస్ది ఎక్సెస్ గా నేలెత్తింటారు. ఇప్పటికంట వ్యవసాయ సంఘంలో ఒకరు కూడా ఆయనకి సపోర్ట్ చేయలే. నేందా ఇప్పటికంట ఆ నేలని అక్కడ రోడ్ వేసేకేయలే. ఆ STRR రోడ్ వచ్చి ఆ రోడ్కి ఎంత కావాలన్నా అంత ఎత్తుకొని మిచ్చిముండేది ఆయన పేరుకి పట్టా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తేదా మీరు రోడ్ వేయలే, లేకుంటే వేయకూడదని అడ్డేసి పెట్టిండేదే నేనే. అపాయింట్మెంట్ తీసేయండి, మేము ఒక 10 జనాలు వస్తాము, మా ఏం కోరిక ఉందో దాన్ని ఒక పిటిషన్గా కొట్టి ఒక మను ఇస్తాము, మాకు అప్పుడు గ్యారంటీ అయితే ఇదొకటి మాకు మీరు హెల్ప్ చేయాలి. దాని జొత్త 4 లీటర్ షేర్స్ ఇస్తాను. సరే అన్న, చాలా థ్యాంక్స్ అన్న. అన్న STRRల రైతులకి అన్యాయం అయిందా లేదన్నా? అయింది. సెంటరు స్టేట్ అంటాము, అన్యాయం అయింది, ఇది నిజము. నీకు తెలుసు, నాకి తెలుసు, అందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ వచ్చిండే రైతులకు అందరికీ తెలుసు. మీరు వచ్చేసి ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేయండి. మీరే సభ పైన అందరూ పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు, రేట్లు ఏమున్నాయో నాకు తెలుసు. అంతాగంట పుంజ జరగకూడదు. అంతాగంట ఇక్కడ ఒక పని స్టేట్ అన్న అయిపోయి, సెంటర్ అన్న అయిపోయి, ఈ పొద్దు మీరే వచ్చి నిలిపిస్తుంటా. మీ వెనక నేనుంటా, అందరూ ఉంటాం ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు. ఈ పొద్దు ఈడే మీరే నిలిపిడిచిపోవాలో, మీ వెనక మేము ఉంటామన్నా. ఇది రాజకీయం వద్దు. సెంటర్ అన్నా ఇచ్చుకొని, స్టేట్ అన్నా ఇచ్చుకొని, మీరే ఈడందరూ అందరికీ ఏం రేట్లు ఉన్నాయని తెలుసు. ఈ రేట్ ఇస్తామప్ప, ఈ రేట్ ఇస్తే న్యాయం అవుతుందప్ప. ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు పోతుంది అదంతా మాట్లాడేది వద్దు. వాళ్ళకి ఇంత ఇస్తే న్యాయం అయిపోయి, అంటే 3 లక్షలు 4 లక్షలు ఇచ్చిన్నారు, దాన్ని వాళ్ళు పూడ్చుకోనే కూడా వెళ్తూ నేను ఎందరో దగ్గర మాట్లాడి ఇప్పుడు మాట్లాడాలని ఇక్కడ వచ్చిండేదన్న. అది మీరు అడిగే పాయింట్ 100% కరెక్టే. ఇట్లా ఏమే ఒక సమస్య అంటే, ఎప్పుడు ఈ రోడ్డు ఎత్తేకి మొదలు ఈ తర ఇదే DPR చేస్తారో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, దానికి ఒక టెండర్ వాళ్ళదా ఇడిచింటారు, మనం ఇడిసలే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇడిసలే. ఆ టెండర్ ఇడిసేటప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ ల్యాండ్ కాస్ట్ ఏముందో అది నువ్వు చేర్చి టెండర్, ఒక కాంట్రాక్టర్ టెండర్ ఇడుస్తారు. అది ఇడిసి ఇప్పుడు దగ్గర పడ ఒక 5-6 ఏళ్ళు అయిపోయింది అనుకుంటాను, నాకు కరెక్ట్ గా డేట్ తెలియదు. 5-6 ఏళ్ళు అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు 5-6 ఏళ్ళు అయినట్టుకి మనం ఇప్పుడు నేను కూడా అసెంబ్లీలో ఒకసారి ఏం మాట్లాడుతుందంటే, మా ఏరియా వచ్చి బెంగళూరు పక్కలో ఉండేదాన్ని, ఇంకా అది తళి కావచ్చు, ఓసూరు కావచ్చు, సూళగిరి కావచ్చు, వేపనపల్లి గంట రోడ్ ల్యాండ్ మార్క్ గైడ్ లైన్ వాల్యూ వచ్చి చాలా లో ఉంది, మార్కెట్ వాల్యూ వచ్చి చాలా హై ఉంది. దయచేసి గవర్నమెంట్ లో వచ్చి గైడ్ లైన్ వాల్యూని వచ్చి అట్లీస్ట్ మాక్సిమం ఒక 50 లక్షలైనా చేస్తే బాగుంటుంది అని నేను మాట్లాడుతుంది. నా దగ్గర ఇదంతా మీకు ఇస్తాను. సరళ మేడం ఉన్నప్పుడు వచ్చి 70% ఇచ్చింది, 7 జనానికి ఇచ్చింది. వీళ్ళు వచ్చి దాన్ని 0 చేసి ఇస్తా ఉన్నాడు. అదంతా ప్రూఫ్ ఉంది. వీళ్ళు వచ్చి అడగమని చెప్తా ఉన్నారు, మీరు ఎవరికి నగే అధికారులు కేసు వేసిండారు అని చెప్తా ఉన్నారు. మీరు కేసు వేసిండారు, కలెక్టర్ దగ్గర మాట్లాడిండాను. ఆ కేసు కంప్లీట్ అయిన తక్షణమే దీన్ని ఐక్ చేసి చెక్ రాసి. ఇప్పుడు 15 దినాలు ఇంకా మా ఆడబిడ్డలకి ఎవరికి నిద్ర లేదు. బాగా నిద్ర ఎక్కడ కదనా లేదంటే
చుట్టుకొని ఎక్కడ చూడి ఎత్తి ఇది చేసి మా బిడ్డల ఫ్యూచర్ ఏమనేది మా కోరిక కూడా ఎవరు ఇన్లే ఎందరో ఉన్నారు మా దగ్గర ఎవరు రాలే. ఒక అన్నదమ్ముడు మాత్రం మీరు మా దగ్గర వచ్చి కూడా మా సమస్యలు అడుగుతూ ఉండన్నా. ఏమన్నా ఈ తెన్పెన్నయార్ పక్కలో ఉండేది డ్యామ్ రోడ్డు పోయే నీరు పారే ఏరియాని రైస్ బెల్ట్గా మీరు చెప్పి మాతిచ్చేకి అవుతుందా? ఎవరు ఎప్పుడు ఎత్తేకి కాకుండా ఫ్యూచర్ అంతా మన బిడ్డలకు ఉండిపోయేకట్లా మీరు మాతిచ్చేకి అవుతుందా? అది మాతకి ఏర్పాటు చేస్తాను. అసెంబ్లీలో మీరు నాలెడ్జ్ క్యాడర్ వద్దు అనేసి దయచేసి మాట్లాడాలా. 100% మాట్లాడు. అదే కలెక్టర్ దగ్గర ఇంకా మాకు కన్సెంట్ కావాలన్నా. కలెక్టర్ కన్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలాంటే వచ్చేలేదు అనే దానికి ఆయన ఇచ్చేకంత ఇది లేదనుకుంటాను, కానూన్ లేదనుకుంటాను. ఎలాంటే ఏమైనా ఒకటి వస్తుందంటే మనం వద్దు అంటే దానికి కావాలంటే రైటింగ్ లో వద్దు అంటారు అని మనం ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర అక్నాలెడ్జ్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. ఇదిదా గవర్నమెంట్ స్టాండ్. బట్ వాళ్ళు వచ్చి వస్తుందా వచ్చేలా దాన్ని రాసిచ్చే వాళ్ళకి అధికారం తక్కువ లేదనుకుంటాను. బట్ అడిగి చూస్తాం. అట్లే ట్రై చేయండి అన్న. అసెంబ్లీలో చేయమని చెప్పండి. నేను సీఎం దగ్గరే చెప్తాను ఈ మాదిరి ఇష్యూ ఉంది, దాన్ని ఇంకా దాన్ని మనం చేసేది వద్దు అంటే ఆయన సార్ మీకు ఎట్లా చెప్పేదని తెలియలే, మేమంతా వాళ్ళ దగ్గర సీఎం దగ్గర బాగుండము, నేను డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ ఎమ్మెల్యే, మనము ఇక్కడ మీ ఏం ఒపీనియన్ ఉందో మీ ఒపీనియన్ ప్రకారంగా ఇక్కడ నడుస్తుంది, ఎవరు దయచేసి ఆశ్చర్యపడిపోదు. ఎస్టీఆర్ఆర్ ఏమంటే సార్ ఒకరు మాట్లాడరు ఏం చెప్పారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఇది ప్రాజెక్ట్ ఎక్కువ వచ్చింది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ వాల్యూ క్రోర్స్ లో ఇస్తా ఉంది, తమిళనాడు కమ్మిగా ఇస్తా ఉంది అనేసి. ఇది 6 years 7 years ఇంకా ఇండో ఎడ్యుకేటెడ్ చిన్న ఎవరైనా ఉన్ని నా నాన్నలే పోయిందంటే నా నేల కమ్మిగా వచ్చింది ఎలా అని మేమే మా ఫ్రెండ్స్ వాల్యూవో లేకుంటే మా రిలేటివ్స్ ఎక్కడైనా అడిగితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంత కావాల్సి ఉంటేనో ఇస్తుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇచ్చేకి రెడీ అయితే ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాకు అప్రూవల్ ఇవ్వలేదు, మీ అడిగిస్తాం. స్టేట్ గవర్నమెంట్ మమ్మల్ని అడగలేదు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక లెటర్ ఇస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇస్తాను అనేసి కొంచెం అది పురలినా నిజమా ఏమని ఇప్పుడు గంటలే. అయితే ల్యాండ్ పోయిండే ఇట్లా టాక్ అనేది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు అందరికీ ల్యాండ్ పోయింది, మనం రోడ్ పక్కలా ఉండాము, యా వ్యవసాయాలన్నా అడగండా నీకు ఎంతపా వాల్యూవో పక్కలా ఏమప్పా వాల్యూవో, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందంట, స్టేట్ గవర్నమెంట్ సైన్ అయ్యలేదంట, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అడగలేదంట. దానికి మీరు అసెంబ్లీలో ఎన్నో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, మిమ్మల్ని మేము చూస్తూ ఉన్నాము, మిమ్మల్ని మేము ఫాలో అవుతూ ఉన్నాము. కాబట్టి దీనికి మీకుతా తెలుసు అదేమని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, మన గవర్నమెంట్ యాళ్ళు ఇచ్చేదని. ఒకే ఒక నిమిషం అడిగిస్తాను. ఇప్పుడు రాజకీయం మాట్లాడకూడదు అనుకుంటున్నాయి, ఇప్పుడు మాట్లాడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ ఎస్టీఆర్ఆర్ వచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు దుడ్లు మీకు ఇచ్చిరి, అది ఇంకా దుడ్లు ఇచ్చినంటే ఇంకా అప్పుడు నేను గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తా ఉండే ఆ గవర్నమెంట్ అని అడుగుతాను నేను. అప్పుడు అడగలనా ఇప్పుడు అడగలనా? నేను అడిగేది ఒకే క్వశ్చన్. ప్రాజెక్ట్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు అడిగి తీసేయాల్సి ఉన్నా ప్రాజెక్ట్ అంతా అయిపోయి టెండర్ ఇడిసి రోడ్ అంతా ముక్కలు వస్తే అయిపోయిన మీటికి ఆ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు అడిగి తీసేయాలన్నా చెప్పు నువ్వు. వాళ్ళు అడిగి ఎవరు తీసేయాలా? మేము ఇళ్ళ టెండర్ మేము ఉన్నప్పుడు లేదమ్మా, మేము ఎడపాడి పళనిస్వామి ఉన్నప్పుడు ఈ రోడ్ వచ్చింది, వాళ్ళదా తీసుకొచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్పుడుదా ఉండింది. అడగండి ఆ చిన్న అడగండి. ఈ డౌట్ క్లియర్ చేయాలనేసి ఇదే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగేందుకు అంతంతా లేదు. ఇప్పుడు ఏమైనా పోతే నేను అడుగు నీవు అడిగినా తీసిస్తాను. వీళ్ళు అడిగిందండి ఇంకా వీళ్ళకి డౌట్ క్లియర్ కాలేదు. ఫస్ట్ 2015లో ఇది సర్వే చేసేటన్నా ఎస్టీఆర్ రోడ్. ఆ 2000 సర్వే చేసింది లోకల్ సేలం వాళ్ళు చేసింది. ఆమెటికి 2015లో వీళ్ళు వచ్చేసి చేసిందన్న. సారీ 2015లో సేలం చేసి 2017లో రిటైర్డ్ ఆఫీసర్స్ అంతా కృష్ణగిరి వాళ్ళ మాది ఒక 3 ఎకరాలు పోయింది, మాది భూమి ముదిగానపల్లి, మా ల్యాండ్ దగ్గర వాళ్ళు ఉండి సర్వే చేసుకోపోయిందన్న. ఆమెటికి వచ్చిందా మీ గవర్నమెంట్? నాకు అప్పుడు ఆ టైంలో గవర్నమెంట్ 2022లో ఒకటిలో వచ్చింది సార్ మాకు. లేనా మీరు అది వేసేటప్పుడు బాగా వేసుకోపోయినా ఆమెటిపై వచ్చి రోడ్ స్టార్ట్ చేయడానికి వచ్చిందా మీ గవర్నమెంట్? మీ గవర్నమెంట్ ఫుల్ సపోర్ట్ రైతులు దాన్ని మీరు చెప్తా ఉన్నారు. ఆరాంగా మీరు అప్డేట్ చేయొచ్చు అడిగేసి. నేను చెప్తాను ఒకసారి ఎప్పుడు డిపిఆర్ తయారు చేస్తారో. ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఏం చెప్తాంటే 50 చెరువులకు నీళ్ళు దింపేకి డిపిఆర్ చేసిండము. ఇప్పుడు ఏమి రేటు ఫిక్స్ చేసింటామో ఆ రేటుతో చేసాకైతుంది. తిరిగా దానికి ఒక రేటు ఇంకో గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మారినప్పుడంతా ఇంకొక రేట్ అంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేలే. దాని ఇంకా అప్పుడు ఏమి డిపిఆర్ లో చేసేటప్పుడు వాళ్ళు చేసిండ్రో ఆ అమౌంట్ దా రిలీజ్ చేసింటారో తప్ప మాకి దానికి సంబంధం లేకుండా సబ్జెక్ట్ ఇది. ఎవరినైనా అడగండి. ఓకేనా? దానికి ఒక సింపుల్ గా మహారాష్ట్రలో ఒక గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎత్తుకుందన్న, స్టేట్ గవర్నమెంట్ దా
స్టాగ్నల్ గవర్నమెంట్ రోడ్ ఫండ్ రిలీజ్ చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో అది సాలదని చెప్పేసి అదే రోడ్ల దగ్గర కూడా ఒక 43 కిలోమీటర్లకి నేను ఇప్పుడు వేసిన అంతా ఇప్పుడు వాళ్ళు 70% ఇచ్చినాయన 700% ఇంక్రీజ్ చేసి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వేసింది. ఇప్పుడు మనం కలెక్టర్ దగ్గర పోయి మాట్లాడతాడు, సరే మేడం 70% ఇచ్చిరే. ఇప్పుడు ఉండే కలెక్టర్ వచ్చేసి 0 చేసి ఇస్తా ఉన్నారు. లేదా కోర్టులో ఉంది అది తిరిగా చేయమని చెప్పిండు. లేదు సార్, లేదన్నా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అవార్డులు ఇస్తా ఉన్నారు, దాన్ని అంతా కూడా 0 చేస్తే ఇస్తా ఉన్నారు నా. ముందుండే కలెక్టర్ ఆడంతా సరౌండింగ్ లో హైయెస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిందో దానికి ఆ అమ్మ సరాయి మేడం ఉన్నప్పుడు ఇచ్చేసిపోయింది. లేదు అట్లంతా ఏమీ లేదు నా. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 70 లక్షలు ఇచ్చి ఉంటాయి కదా ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ కి, ఆ 70 లక్షలకి 70% ఇంక్రీజ్ చేసి 30% వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ ఫీజు పెట్టుకొని దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసి ఇస్తుంది అన్న. 10 లక్షలు ఉంటాయి కదా, 3 లక్షలు డెవలప్మెంట్ ఫీజు, 7 లక్షలు రైతులకు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చిన దాంట్లోనే ఇప్పుడు 10 లక్షలతో ఇచ్చి ఉంటాయి కదా, దాంట్లోనే వచ్చేసి 0 చేసి తిరిగా డెవలప్మెంట్ ఫీజు పట్టుకొని తిరిగా ఇస్తాడు. అదేమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే కావాలంటే క్లారిఫై చేస్తాము. 2019 నోటీస్ ఇచ్చిండారన్న అవుట్ రింగ్ రోడ్కి పోతుందని చెప్పేసి. బట్ యాజ్ అండ్ టుడే ఎన్ఓసి ఎవరికి ఇవ్వలేదు, ఎంత పోతుంది లేదు, కాస్ట్లు ఇవ్వలేదు. 2019కి 2026 7 years ఇంకా ఇట్లా పోతా ఉంటే వాళ్ళు కష్టం చేసి దాన్ని అమ్మి ఇంకొకరు పెళ్లి చేసి వాళ్ళు ఉంటారు, చదువుకొచ్చి చాలా జనం ఉంటారు, దాన్ని దయచేసి చేసేసాడు అన్న కొంచెం. అది ఏమేమి ఇష్యూ ఉందో నాకేందా ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇదంతా అడుగుతా ఉండరు, లేకున్నప్పుడు ఇప్పుడు కంటే ఒకరు వచ్చి చూడలే. పాపం చెబుతా జనాలు సరే ఎవరికైనా ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే మీరు దయచేసి ఎమ్మెల్యేకి ఎట్లు పోయేదో ఏమో అనేదంతా ఎవరు వద్దండ. నా నంబర్ పెట్టుకుండా మీరు రాత్రి 12 గంటలకు ఫోన్ అయ్యండా, ఫోన్ ఎత్తాను. మీరు ఎప్పుడు వస్తే కూడా నన్ను చూడొచ్చు. మీకు ఏం సమస్య వస్తానో చెప్పండి, నేను పరిష్కరిసేసి ఇస్తాను. ఏం దిగిపోవద్దండి. అది ఏమా ఏం కావాలి, ఏమేముందో ఇష్యూస్ ఉంటే చెప్పండి, నేను చేయిస్తాను. కంటిన్యూ కదా.